Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Welcome in this session of Morphology of Flowering Plants, lecture number 14. In this lecture, we are going to study about the seed. In previous lecture, we already discussed about the fruit and different types of the fruit. Already we know that after fertilization, ovary is developed into the fruit and ovules are developed into the seed. Means seeds are developed from the ovules. Means after fertilization, ovule is developed into the seed. And this seed containing embryo axis. When we observe the definition of seed, seed is fertilized, metamorphosed ovule containing embryo axis enclosed in protective seed coat. सीड म्हणजे काय आहे तर फर्टिलाइज मेटामॉर्फोज्ड ओव्ह्यूल. जे फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ओव्ह्यूल म्हणजे फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल आहे की ज्या फर्टिलाइज्ड ओव्ह्यूल मध्ये एम्ब्रियो एक्सिस आहे. And this seed which is present inside a protective coat means it is enclosed in a protective coat. This is nothing but the seed coat, and this is the definition of the seed. That is, seed is fertilized metamorphosed ovule containing embryo axis enclosed in a protective seed coat. When we observe the structure of seed, then there are two different types of the seeds depending upon the how many cotyledons are present in the seed. Dicotyledonous seeds and monocotyledonous seed means dicot seed and monocot seed. In dicot seed, two cotyledons are present. For example, pea, bean, ग्राम. ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं म्हणजे इथे जर आपण बघितलं ग्राम सीड आपण बघितली म्हणजेच हरभरा जर आपण त्याची सीड बघितली तर आपल्याला काय दिसतील दोन कॉटिलिडॉन्स प्रेझेंट आहे. तेव्हा त्या सीड्सना आपण काय म्हणतो डायकॉट सीड्स म्हणतो. अँड दिस डायकोटिलिडनस सीड जे असणार आहेत म्हणजेच त्याला मराठीमध्ये आपण द्विदल म्हणतो की ज्याच्यामध्ये दोन कॉटिलिडॉन्स आहेत. And monocot or monocotyledonous seeds means the seeds in which single cotyledon is present. For example, maize, jawar, then wheat, rice. हे जे काय असणार आहेत ते कसे आहेत मोनोकॉट असणार कारण त्याच्यामध्ये एकच सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेझेंट. So first we discuss about the structure of a dicot seed. When we observe the structure of dicot seed, then the outermost, सगळ्यात outermost जे protective covering असतं and this protective covering which is known as a seed coat. And this seed coat which is formed from the two layer. ह्या seed coat मध्ये दोन layers असणार. Outer layer which is known as testa. And this outer layer which is thick and resistant one. सीड कोट जे असणार आहे म्हणजे जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग प्रेझेंट असतं सीड वरती त्याला आपण काय म्हणतो सीड कोट म्हणतो. आणि हा जो काही सीड कोट आहे तो सीड कोट दोन लेअर पासून फॉर्म झालाय. आउटर लेअर विच इज थिक अँड रेझिस्टंट वन अँड विच इज नोन ॲज अ टेस्टा. त्याला टेस्टा म्हटलं. And inner layer or inner membrane which is known as a tegmen, and this tegmen which is thin and membranous one. जी inner layer असेल तिला tegmen म्हटलं जातं आणि tegmen कशी आहे thin आणि membranous आहे. So seed coat which is formed from the two layers testa and tegmen. काही सीड्स मध्ये आपल्याला एकच लेअर पाहायला मिळते that is testa फक्त प्रेझेंट असते. Then on this means if you observe the seed, this seed जे असणार आहे ती प्रत्येक सीड ही फ्रूटला एका स्मॉल स्टॉकनी अटॅच झालेली असते.
means with the help of small stalk the seed is attached to the fruit. फ्रूटला ती अटॅच झालेली असणार अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए फ्युनिकल. त्याला आपण काय म्हणतो, फ्युनिकल म्हणणार आहोत. मीन्स विथ द हेल्प ऑफ दिस फ्युनिकल, दिस स्मॉल स्टॉक, द सीड इज अटॅच टू द फ्रूट. फ्रूटला ती अटॅच असणार. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, वाटाण्याची आपण शेंग बघितली तर वाटाण्याची शेंग ओपन केल्यानंतर जे काही त्याचे सीड्स असतात ते सीड एका छोट्याशा स्टॉकनी त्या फ्रूटला अटॅच झाले असतात आणि त्या छोट्या स्मॉल स्टॉकला आपण काय म्हणणार आहोत, फ्युनिकल म्हणतो. किंवा साधा आपण जर चिक्कू बघितला तर चिक्कूचं फ्रूट जेव्हा आपण ओपन करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये ब्लॅक सीड्स असतात आणि त्या ब्लॅक सीड अगदी छोट्याशा व्हाईट स्टॉकनी त्या फ्रूटच्या मिझोकार्पला जो काही पल्प असणार आहे, फ्रूट पल्प असेल, त्याला अटॅच असतात अँड दिस इज नथिंग बट द फ्युनिकल. तो फ्युनिकल आहे. स्मॉल स्टॉकला आपण काय म्हणतो, फ्युनिकल म्हणतो. अँड वेन दिस सीड इज डिटॅच फ्रॉम द फ्रूट, फ्रूट पासून जेव्हा ती डिटॅच होईल देन देर इज अ one marking or the scar is present and this is nothing but the hilum. त्याला आपण हायलम म्हणणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी जे इथं आता काय होता, त्या सीडचा स्मॉल स्टॉक प्रेझेंट होता की ज्या स्मॉल स्टॉकनी म्हणजे फिनिकलनी ही सीड ही फ्रूटला अटॅच होती. पण जेव्हा ही सीड त्या फ्रुट्स पासून डिटॅच होणार आहे तेव्हा तिथं आपल्याला एक मार्किंग दिसेल, पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ दिस सीड टू द फ्रूट. म्हणजे ज्या पॉइंटला ही सीड फ्रूटला अटॅच झालेली असते अँड दिस पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट विच इज नथिंग बट द हायलम. त्याला आपण हायलम म्हणणार आहोत. अँड दिस हायलम जे असणार आहे विच इज ॲज लाईक ए स्कार. म्हणजे एखादी खूण आपल्याला तिथं छोटीशी दिसेल की ज्या पॉइंटला, की ज्याच्यावरून आपण समजू शकतो की या पॉइंटला ही सीड फ्रूटला अटॅच झाली होती विथ द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टॉक. देन नियर टू दिस हायलम, ह्या हायलम जवळच तिथे एक काय असेल, मायक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेझेंट असतं. मीन्स नियर टू दिस हायलम, ज्या ठिकाणी म्हणजे जे आपण स्कार ऑफ अटॅचमेंट, द पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट वेअर द दिस सीड इज अटॅच टू द फ्रूट, त्याला आपण काय म्हणतोय तर हायलम म्हणतो. नियर टू दिस हायलम, ह्या हायलम जवळ, नियर टू दिस हायलम स्मॉल मायक्रोस्कोपिक पोर इज प्रेझेंट अँड दिस इज कॉल्ड एज अ मायक्रोपाईल. त्याला नाव काय दिलंय, मायक्रोपाईल दिले. अँड दिस मायक्रोपाईल, थ्रू दिस मायक्रोपाईल the seed absorb water during seed germination as well as the embryonic axis which emerge out through this pore. या पोर मधूनच काय होणार आहे, एम्ब्रियोनिक ऍक्सिस म्हणजे जे काही रॅडिकल आहे ते त्याच्यामधून बाहेर येणार आहे. देन द नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये रॅफी. रॅफी इज द रिच ऑन ए टेस्टा. आता जिथं हे हायलम आहे त्या हायलम पासून एक कंटिन्युएशन ऑफ द रिच इज डेव्हलप ऑन ए टेस्टा. या टेस्टावरती, सीडकोट वरती जिथं हे हायलम प्रेझेंट आहे, मायक्रोपाईल हायलम आहे, तिथून एक थोडासा आपल्याला रिज लाईक स्ट्रक्चर कंटिन्युअस झालेलं दिसतं. आणि त्या स्मॉल रिज लाईक, रिज म्हणजे काय असणार, थोडासा इथं काय असेल असा उंचवटा दिसेल आपल्याला, रिज दिसेल. अँड दिस स्मॉल रिज विच कंटिन्युअस फ्रॉम दिस हायलम अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए रॅफी. त्याला रॅफी म्हटले. देन नेक्स्ट आहे द इनसाइड दिस सीड कोट. आता हे आपण सीड कोट बघितलं. सीड कोट मध्ये दोन आपण लेअर बघितले, टेस्ट अँड टेगमन बघितलं. त्याचबरोबर सीड कोट वरती आपण हायलम बघितले. हायलम जवळ मायक्रोपाईल आहे अँड नियर टू दिस हायलम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ रॅफी. देन इनसाइड द सीड कोट एम्ब्रियो अँड कॉटिलिडॉन्स आर प्रेझेंट. या सीडकोटच्या आतमध्ये म्हणजे हे जे काही सीडकोट आहे त्या सीडकोटच्या आतमध्ये कॉटिलिडॉन्स आणि एम्ब्रियो प्रेझेंट असणार. इन द एम्ब्रियो ऍक्सिस इज प्रेझेंट. एम्ब्रियो मध्ये एम्ब्रियो ऍक्सिस प्रेझेंट असेल.
So these cotyledons and the embryo which are present inside the seed coat means the content enclosed within the seed coat is known as kernel. म्हणजे या सीड कोडच्या आतमधले जे सगळे कंटेंट असतील त्या सगळ्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, कर्नल. दॅट इज कंटेंट इनक्लोज विदिन सीड कोट इज नोन ॲज अ कर्नल. त्याला कर्नल म्हटलं जातं आणि त्याच्यामध्ये दोन कंटेंट आहेत, दॅट इज द cotyledons and embryo axis. That is embryo. And this embryo axis which having the two main parts, त्याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहेत, प्लिम्यूल अँड रॅडिकल. प्लिम्यूल अपायकल रिजनला हा आपल्याला प्लिम्यूल पार्ट दिसेल अँड फ्रॉम दिस प्लिम्यूल शूट सिस्टीम इज डेव्हलप. म्हणजे जे स्टेम आहे, शूट सिस्टीम आहे, ती या प्लिम्यूल पासून डेव्हलप होणार. अँड फ्रॉम रॅडिकल रूट सिस्टीम इज डेव्हलप. रॅडिकल पासून काय डेव्हलप होते, रूट सिस्टीम डेव्हलप होणार. आफ्टर सीड जर्मिनेशन फ्रॉम दिस रॅडिकल रूट सिस्टीम इज डेव्हलप अँड फ्रॉम दिस प्लिम्यूल शूट सिस्टीम इज डेव्हलप. ह्या प्लिम्यूल पासून काय डेव्हलप होईल, तर शूट सिस्टीम डेव्हलप होणार. देन द नेक्स्ट आपण त्याच्यामध्ये बघू शकतो, दॅट इज द फर्स्ट नोड. आता हा जो काही एम्ब्रियो ऍक्सिस आहे, हा एम्ब्रियो ऍक्सिस जो असणार आहे, दिस वन इज द एम्ब्रियो ऍक्सिस अँड दीज टू आर द कॉटिलिडॉन्स. सो दिस एम्ब्रियो ऍक्सिस विच हॅव्हिंग द मेनली टू पार्ट्स, त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आपण बघितले, रॅडिकल आणि प्लिम्यूल बघितले. These two cotyledons which are attached to the embryo axis and this part which is known as a first node. त्याला first node म्हटलं जातं. Means the cotyledons attached to the embryo axis. हे जे दोन cotyledons आहेत, ते दोन cotyledons embryo axis ला ज्या रिजनला, ज्या ठिकाणी अटॅच होतात त्या रिजनला आपण काय म्हणणार आहोत, विच इज नोन ॲज ए फर्स्ट नोड. त्याला त्या पार्टला फर्स्ट नोड म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट आहे हायपोकोटाईल. द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऍक्सिस बिटवीन रॅडिकल अँड द फर्स्ट नोड. म्हणजे हा जो काही रॅडिकल आहे, इथं हा रॅडिकल आहे, ह्या रॅडिकल आणि फर्स्ट नोड यांच्यामध्ये जो पार्ट असणार आहे, this part which is known as a hypocotyle. त्याला काय म्हटलं तर hypocotyle. Hypo means below, cotyle means cotyledon. cotyledonच्या below म्हणजे इथं काय असणार आहे, ज्या ठिकाणी हे दोन कॉटिलिडॉन एम्ब्रियो ऍक्सिस ला अटॅच होतात त्याला आपण फर्स्ट नोड म्हणतो. एम्ब्रियो ऍक्सिस मध्ये दोन पार्ट आहेत, रॅडिकल आणि प्लिम्यूल आहे. तर हायपोकोटाईल म्हणजे काय, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोचा हा पार्ट आहे, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऍक्सिस बिटवीन द रॅडिकल अँड फर्स्ट नोड. रॅडिकल आणि फर्स्ट नोडच्या मधला जो पार्ट असतो त्याला हायपोकोटाईल म्हटलं जातं. देन इपिकोटाईल. इपिकोटाईल मीन्स द पार्ट बिटवीन द प्लिम्यूल अँड कॉटिलिडॉन. हा जो काही प्लिम्यूल आहे त्या प्लिम्यूल आणि कॉटिलिडॉन यांच्या मधला जो पार्ट असणार आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज ए इपिकोटाईल. त्याला आपण इपिकोटाईल म्हणणार. जे एम्ब्रियो ऍक्सिस मध्ये जर आपण बघितले तर तिथं रॅडिकल, प्लिम्यूल, हायपोकोटाईल आणि इपिकोटाईल असे डिफरंट पार्ट आपल्याला एम्ब्रियो ऍक्सिस वरती पाहायला मिळतील. कारण हा एम्ब्रियो ऍक्सिस, या एम्ब्रियो ऍक्सिस मध्ये रॅडिकल आहे, प्लिम्यूल आहे. ज्या ठिकाणी दोन कॉटिलिडॉन या एम्ब्रियो ऍक्सिसला अटॅच होणार त्याला आपण फर्स्ट नोड म्हणणार. द पार्ट बिटवीन द रॅडिकल अँड फर्स्ट नोड विच इज नोन ॲज हायपोकोटाईल and the part between the plumule and cotyledon which is known as a epicotyle. Then the next आहे, आता ही जी काही डायकॉट सीड आहे, डायकॉट सीड मध्ये जर आपण बघितलं तर दोन कॉटिलिडॉन्स प्रेझेंट असणार आहे. इन डायकॉट सीड द टू कॉटिलिडॉन्स आर प्रेझेंट and the food material which is stored in the
कॉटिलिडॉन्स. कॉटिलिडॉन्स मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर असतं. सो कॉटिलिडॉन्स विच आर थिक अँड फ्लेशी, थिक असणार आहेत. देन these dicotyledonous seeds which are mostly non-endospermic seeds or these are also known as a X-albuminous seeds. त्यांना X-albuminous seeds किंवा non-endospermic seed म्हटलं जातं. Mostly the dicots are non-endospermic and X-albuminous seeds because during the embryonic development the endosperm is टोटली यूज. म्हणजे आपल्याला माहितीये की जेव्हा फर्टिलायझेशन होणार आहे तेव्हा एका मेल गॅमेटचं युनियन हे फ्युजन, एका मेल गॅमेटचं फ्युजन हे फिमेल गॅमेट बरोबर होईल, एक बरोबर होणार, त्याच्यापासून झायगोट फॉर्म होईल आणि दिस झायगोट इज डेव्हलप इनटू एम्ब्रिओ, त्याच्यापासून एम्ब्रिओ डेव्हलप झाला. आणि दुसरा जो काही मेल गॅमेट असतो, दिस मेल गॅमेट विच इज फ्यूज विथ द पोलार न्यूक्लियर और द सेकंडरी nucleus and then there is a formation of primary endosperm nucleus. आणि त्या primary endosperm nucleus जे असणार, this primary endosperm nucleus which is triploid one and which undergo division and redivision to form a nutritive tissue. त्याच्यापासून एक nutritive tissue फॉर्म होते, त्याला एंडोस्पर्म म्हटलं जातं. and this endosperm which provide nourishment for this developing embryo. जेव्हा फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्जन सीड मध्ये व्हायला लागले, ओव्हरीपासून फ्रूट फॉर्म व्हायला लागले आणि ह्या सीडच्या आतमध्ये जो एम्ब्रिओ डेव्हलप व्हायला लागलाय ते एम्ब्रिओला नरिशमेंट प्रोव्हाइड करण्याची गरज आहे. ती नरिशमेंट ही एंडोस्पर्म मधून मिळणार. and this endosperm or this nutritive tissue endosperm when completely used for the development of embryo, then this type of the seed is known as a non-endospermic seed or X-albuminous seed. म्हणजे याच्यामधलं एंडोस्पर्म जे आहे ते कम्प्लिटली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट साठी यूज केलेलं आहे आणि या सीड मध्ये फूड मटेरियल हे कॉटिलिडॉनच्या फॉर्म मध्ये स्टोअर केलं जातं. मोस्टली आपण जर बघितलं तर डायकॉट सीड्स कशा आहेत, डायकॉट सीड्स विच आर द नॉन एंडोस्पर्मिक. मोस्टली डायकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक वन, बट देर आर सम एक्सेप्शन. काही एक्सेप्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. फॉर एक्झाम्पल कॅस्टर. कॅस्टर इज ए डायकॉट सीड. ही डायकॉट सीड आहे, बट दिस कॅस्टर विच इज ए एंडोस्पर्मिक डायकॉट सीड. मीन्स इन कॅस्टर the whole endosperm which is not utilized for the development of embryo. एम्ब्रिओच्या डेव्हलपमेंट साठी काय केलेलं नाही तर टोटल एंडोस्पर्म वापरलेलं नाही आणि त्यामुळे ही सीड कशी आहे, एंडोस्पर्मिक डायकॉट सीड आहे. एक्झाम्पल कॅस्टर. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण कॉटिलिडॉन बघितले तर कॉटिलिडॉन्स हे थिन आणि पेपरी असतात आणि मटेरियल हे एंडोस्पर्म मध्ये स्टोअर केलेलं असतं. सो एंडोस्पर्मिक डायकॉट सीडचं एक्झाम्पल आहे कॅस्टर अँड all other dicot seeds which are the non-endospermic one. So depending upon the endosperm is present or endosperm is completely used or completely not used, त्याच्यावरून त्याच्यामध्ये एंडोस्पर्म प्रेझेंट आहे की नाही याच्यावरून सीडचे परत दोन टाइप्स पडले, एंडोस्पर्मिक सीड्स अँड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. एंडोस्पर्मिक सीड्स नाच आपण म्हणणार आहोत अल्ब्युमिनस सीड्स अँड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स विच आर नोन ॲज एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स. नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एक्झाम्पल डायकॉट सीड्स and endospermic seeds, their example is monocot seeds. When we observe the structure of these endospermic seeds or the monocot seed, then we observe that in monocot seed single cotyledon is present and this cotyledon which is thin and papery one. Because food material which is stored in the endosperm, so this seed is the endospermic seed or the albuminous seed.
When we observe the structure of the endospermic monocot seed, that is maize. मेजचं जर आपण स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला. This one is the endosperm and this region which is the embryo region. जेव्हा आपण मेज सीड बघतो तेव्हा एक मेज ग्रेन जे असणार आहे, इन दिस मेज ग्रेन वी ऑब्झर्व दॅट the fruit pericarp means fruit wall which is fused to the seed coat, and there is no differentiation in between the fruit wall and the seed coat. seed coat आणि fruit wall चं डिफरन्सिएशन आपण करू शकत नाही, कारण fruit wall ही seed coat ला काय झालेली असते, फ्यूज झालेली असते. and this structure which form a thin layer and this is called as a hull. त्याला आपण hull म्हणतो. hull is a thin layer and which is formed by the fusion of the seed with a fruit wall. जी आतमध्ये ही सीड आहे त्या सीडचं फ्युजन हे फ्रूट वॉल बरोबर झाले आणि तिथं एक थिन लेअर फॉर्म होते. दिस इज कॉल्ड ॲज ए हल. देन when we observe the structure of vias of maize grain, vertical section आपण घेतला मेज ग्रेनचा, तर आपल्याला अशा पद्धतीने स्ट्रक्चर पाहायला. there is a presence of the endosperm. when we observe the structure of vias of maize grain, then we observe that the larger part of this maize grain which is formed from the endosperm. and this endosperm and embryo, आता हा एंडोस्पर्म आणि इथं एम्ब्रियो प्रेझेंट असणार आणि जिथं एम्ब्रियो प्रेझेंट आहे तिथं आपल्याला एक शिल्ड लाईक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं, and which is nothing but the single cotyledon which is known as a scutellum. त्याला काय म्हटलं तर स्कुटेलम म्हटलं. and this thin shield like, that is this shield like single cotyledon, that is scutellum, which is separate from this endosperm by the formation of alluron layer. इथं काय फॉर्म होईल, alluron layer फॉर्म होईल, and this alluron layer which is a proteinous one. म्हणजे ह्या एंडोस्पर्म भोवती एंडोस्पर्म which is covered by this alluron layer, and this alluron layer which is formed from the protein पासून ते फॉर्म झाले. and here the endosperm is present as these seeds are endospermic one, so food material which is stored in the endosperm मध्ये food material store केलं. आणि खालच्या साइडला आपल्याला इथं काय दिसेल, स्कुटेलम प्रेझेंट आहे आणि बेसल रिजनला तिथं आपल्याला काय दिसणार आहे, स्मॉल ओपेक व्हाईटिश एरिया आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे जर आपण मेज ग्रेन बघितली तर इथं आपल्याला एक स्मॉल व्हाईटिश ओपेक एरिया पाहायला मिळतो. अँड इन दिस स्मॉल व्हाईटिश ओपेक एरिया देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ एम्ब्रियो. काय प्रेझेंट असणार, एम्ब्रियो प्रेझेंट असणार. Already we know that embryo having the two parts, that is radicle and plumule. This one is the plumule. वरच्या साइडला हे plumule present, and this plumule which covered with a shield like protective covering which is known as coleoptile. त्याला काय म्हटलेलं आहे, coleoptile म्हटलं जातं. and at the base radicle is present, and this radicle, on this radicle there is a presence of a protective covering which is known as coleorhiza. त्याला coleorhiza म्हटलं जातं. म्हणजेच जेव्हा आपण मेज ग्रेन बघतो तेव्हा वरचा आपल्याला जो मेज ग्रेनचा पार्ट आहे तो एकदम थिक दिसतो, कारण इथे एंडोस्पर्म असतं आणि या पार्ट मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलं. खालचा जो व्हाईटिश ओपेक स्मॉल एरिया असतो तिथं काय असणार आहे, एम्ब्रियो प्रेझेंट असतो. आणि ह्या एम्ब्रियो मध्ये दोन पार्ट्स असतात, रॅडिकल आणि प्लिम्यूल. रॅडिकल वरती एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे, दिस प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग विच इज नोन ॲज कोलिओरायझा, and on the plumule the protective covering is present which is known as coleoptile.
त्याला आपण कोलिओप्टाइल म्हणणार. तर हे आपण लक्षात कसं ठेवणार, तर प्लिम्यूल वरचं जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याला कोलिओप्टाइल म्हणायचं. जर आपण हे कोलिओप्टाइलचं स्पेलिंग बघितलं तर ह्याच्यामध्ये पी आलेलं आहे, म्हणजे प्लिम्यूल वरच्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला आपण कोलिओप्टाइल म्हणणार. आणि रॅडिकल वरचं जे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याला कोलिओरायझा म्हणायचं. रॅडिकल मधला आर ह्या कोलिओरायझाचे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे त्याच्यामध्ये आर आले, त्याच्यावरून पण आपण लक्षात ठेवू शकतो. रॅडिकल वरच्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला कोलिओरायझा म्हणायचं आणि प्लिम्यूल वरच्या प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंगला कोलिओप्टाइल म्हणायचं. देन आता ह्यामुळे काय होईल, तर रॅडिकल आणि प्लिम्यूलचं प्रोटेक्शन केलं तर बिकॉज फ्रॉम दिस रॅडिकल रूट सिस्टीम इज डेव्हलप अँड फ्रॉम प्लिम्यूल शूट सिस्टीम इज डेव्हलप आफ्टर सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन झाल्यानंतर रॅडिकल पासून रूट सिस्टीम डेव्हलप होणार आहे, प्लिम्यूल पासून शूट सिस्टीम डेव्हलप होणार आहे. त्यामुळे नॅचरली त्याच्या प्रोटेक्शन साठी त्याच्यावरती प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग प्रेझेंट आहे. सो this is all about the structure of the vs of maize grain and this is the endospermic monocot seed. Then there are some seeds, काही seeds अशा आहेत की smallest seeds असेल, largest seeds असेल, त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत ते आपण बघू. The smallest and lightest seeds, फॉर एक्झाम्पल ऑर्किड्स, जे ऑर्किड्सचे सीड्स असणार आहेत, इपिफायटिक प्लांट्स आपण जे म्हणतो ते इपिफायटिक प्लांट्स म्हणजे ऑर्किड्सच्या ज्या सीड्स असणार आहेत, दीज सीड्स आर स्मॉलेस्ट अँड लाइटेस्ट सीड. त्याचं वेट जर आपण बघितलं तर ते किती आहे, 0.004 mg मिलीग्राम एवढं त्याचं वेट असेल. देन पण जर बघितलं लार्जेस्ट अँड हेविएस्ट सीड, देअर एक्झाम्पल इज कोकोडीमर, हे त्याचं एक्झाम्पल आहे. अँड देअर सायंटिफिक और बॉटॅनिकल नेम काय आहे, लोडोइसिया मालडिविका. दिस इज द लार्जेस्ट अँड द हेविएस्ट सीड्स असते. देअर वेट इज अप टू 20 kg, 20 किलो पर्यंत या सीडचं वेट असणार आहे. दॅट इज लोडोइसिया मालडिविका. दिस इज द लार्जेस्ट अँड हेविएस्ट सीड. देन डायकॉट सीड्स विदाउट कॉटिलिडॉन, असे काही डायकॉट सीड्स आहेत की ज्याला कॉटिलिडॉन्सच नाही. फॉर एक्झाम्पल कस्कुटा प्लांट जे असणार त्याच्यामध्ये जे सीड्स डेव्हलप होतील, दीज सीड्स आर विदाउट कॉटिलिडॉन. देन डायकॉट एंडोस्पर्मिक सीड्स, फॉर एक्झाम्पल कॅस्टर, आपण ऑलरेडी हे बघितलंय की डायकॉट एंडोस्पर्मिक सीड्स एक्झाम्पल आहे त्याचं कॅस्टर. देन मोनोकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, दीज आर नथिंग बट द ऑर्किड्स. ज्या स्मॉलेस्ट अँड लाइटेस्ट सीड्स असतात ऑर्किडच्या सीड्स, त्या ऑर्किडच्या सीड्स या मोनोकॉट असल्या तरी सुद्धा त्या कशा आहेत, these are the non-endospermic monocot seeds which are nothing but the orchid seeds. So this is all about the seeds. आता या सीड्सशी रिलेटेड आपल्याला डिफरंट क्वेश्चन्स विचारले जातील आणि ते म्हणजे काय असणार. आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण मेज ग्रेनची जर आपण सीड बघितलं तर त्याच्यामधलं अलुरोन लेअर, जी अलुरोन लेअर असेल, दिस अलुरोन लेअर विच इज फॉर्म फ्रॉम, अशा टाईपचा क्वेश्चन पण विचारला तो, प्रोटीन पासून ती फॉर्म होणार. किंवा एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, याचे आपल्याला एक्झाम्पल्स दिले जातील आणि त्याच्यावरून आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे की दिस सीड इज एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आहे. किंवा त्याच्यामध्ये फूड मटेरियल कशाच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे स्टोअर केलेलं आहे, कॉटिलिडॉन मध्ये फूड मटेरियल स्टोअर केलंय का एंडोस्पर्म मध्ये स्टोअर केलेलं आहे, किंवा त्याच्या अल्टरनेटिव्ह नेम वरून सुद्धा आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. जसं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, दीज आर नोन ॲज एक्स अल्ब्युमिनस सीड्स अँड एंडोस्पर्मिक सीड्स आर अल्ब्युमिनस सीड्स. देन द नेक्स्ट त्याच्यामधले जे सीडकोट आहे त्या सीडकोटचे जे 2 लेयर्स असतील, टेस्टा अँड टेगमन, हे आपल्याला माहित पाहिजे. आउटर टेस्टा आहे, इनर टेगमन आहे. त्यानंतर जे आपण बघितलंय
डिफरंट पार्ट्स बघितलेत आपण. हायलम आहे, मायक्रोपाईल आहे, त्याचबरोबर एम्ब्रिओ ऍक्सिस मधला रॅडिकल, प्लेन्यूल, इपिकोटाईल, हायपोकोटाईल, ह्याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला एखाद दुसरा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आता यामध्ये असाही बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारलाय. फॉर एक्झाम्पल एखादा डायकॉट सीडचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं जाईल आणि विचारलं जाईल, इन ग्राउंडनट द फूड मटेरियल इज स्टोअर्ड इन. तर फूड मटेरियल कशामध्ये स्टोअर होणार आहे? कॉटिलिडॉन मध्ये स्टोअर होणार. तेच डायकॉट सीड कॅस्टर मध्ये फूड मटेरियल कुठं स्टोअर होतं असं विचारलं तर आपल्याला तिथं लक्षात आलं पाहिजे की कॅस्टर इज द एक्झाम्पल ऑफ डायकॉट एंडोस्पर्मिक सीडचं ते एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड. थँक यू व्हेरी मच.